из вас знаком с быстрыми, авторитарными, директивными наведениями элмана? No one. Никто? Wonderful. Ну так прекрасно. So this will be something that is new for everyone. Значит, это будет новое для всех. Fantastic. David Ellman and Milton Erickson are really two opposite extremes. Дэвид Элман и Мильтон Эриксон — это две противоположности. I'll just talk a little bit about the two men to give you a little bit of a picture of these two very different. Я немного расскажу вам о них обоих для того, чтобы вы представили себе, каковы они. Erickson was born in a miner's shack up against a mountainside in the Rockies. Эриксон родился у скалистых гор в маленькой лачуге шахтера. It had an earth floor, Пол был земляной, and the wall at the back was the mountainside. а лачуга была как бы прислонилась к горе, и поэтому задняя стена была горой. The family later on moved into the Midwest and took up farming. А позднее семья переехала на Средний Запад и занялась фермерством. His father having failed to make his fortune finding gold. Отец его так и не сумел составить себе состояние в поисках золота. And Erickson grew up, I guess, with all the expectations of becoming a farmer. И я так понимаю, что Эриксон рос, ожидая того, что он станет фермером. He was one of a large family, and he worked on the farm along with the other kids. Семья была большая, и он, как и остальные дети, все время работал на ферме. And then at 17 he got polio. И затем в 17 он заболел полиомиелитом. Erickson discovered hypnosis and hypnotic phenomena for himself. Эриксон обнаружил гипноз и гипнотические явления для себя сам. Out of his own life experiences. Вывел их как бы из своего собственного жизненного опыта. And so he tells the story that when he was very ill with the polio, the doctor came and visited him one evening. Он рассказывал историю, когда он был очень болен, врач пришел к нему как-то вечером. And he went off down the passage with Erickson's mother. И затем, осмотрев ребенка, он отвел мать Эриксона по коридору. And with that hyper-awareness that sick people sometimes have, Иногда больные чрезвычайно чувствительные. Erickson heard the doctor saying to his mother. И вот, хотя врач говорил это тихо, Эриксон услышал, как он говорил это матери, That boy will not live to see the morning. Что мальчик не доживет до утра. And Erickson thought to himself, no one has the right to say that to a mother. И Эриксон подумал, никто не имеет права сказать такое матери. And he determined that he would live to see the morning. И он решился дожить до утра. And there was some sort of dressing table that was blocking his view of the window. Он не мог видеть окна, потому что его загораживал какой-то комод. And somehow he was able to signal that he wanted this moving. И ему удалось каким-то образом попросить людей сдвинуть этот комод, чтобы он видел окно. And outside the window there was actually a big tree. И из окна он мог видеть большое дерево. But the next morning when the sun rose, Erickson saw the sun rising complete, perfect. He saw the whole sunrise, and it was blocked by nothing. И утром, когда начался рассвет, Эриксон увидел его целиком. Вот этот вот
рассвет, который ничем не загораживался. In other words, he had a very powerful negative hallucination of the tree. То есть у него была сильная негативная галлюцинация вот этого дерева. After that, he went into a coma for several days, and when he came out of it, he was almost completely paralyzed. После этого он впал в кому на несколько дней, а затем практически полностью был парализован. And the family set up a rocking chair for him so that he could be put in this rocking chair. There was a hole in it in the seat, with a pot in case he needed to go to the toilet. Ему поставили такое вот качающееся кресло, на котором он все время сидел. В кресле были специальные дырки, и вниз поставили горшок. And on a busy farm where people had lots of things to do, he was just left there. И он был предоставлен сам себе, поскольку все были очень заняты на ферме. There was no question of physiotherapy or anything like that. Безусловно, там и разговора не было ни о какой физиотерапии. And one day he was sitting on this chair and he started thinking, he started remembering what it was like to sit in that chair and to be able to make it rock. И вот как-то, сидя в этом кресле, он стал задумываться над тем, как бы хорошо сидеть на нем и качаться. And he started imagining that chair rocking. И он начал представлять себе, что это кресло начинает качаться. And to his astonishment, he suddenly noticed that the chair was actually moving. И он был безумно изумлен, когда увидел, что на самом деле кресло стало двигаться. And being a quite intelligent person, and as there was no one else around, he thought, I must be doing this. И поскольку он был весьма развит и не глуп, и поскольку не было никого вокруг, он сообразил, что это я делаю сам. And so he started imagining even harder the chair moving. И он начал представлять это движение кресла-качалки еще сильнее. And it moved more. И кресло стало двигаться больше. Remember? Just imagining. Помните, просто одно воображение. And you think a thought in your head, you imagine something. Вы что-то задумали, вы что-то представили. And it affects your body. И это начинает влиять на ваше тело. Что-то начинает с вашим телом происходить. A client visualizes some internal process within themselves. Клиент визуализирует некий внутренний процесс. And that process is going to be influenced in some way. И на этот процесс вы каким-то образом сумеете повлиять. And he then started imagining what it was like to move his thumb. И затем Эриксон стал представлять себе, а каково это будет, например, подвигать своим большим пальцем. And gradually, little by little, he was able to re-educate the muscles of his body. И потихонечку, очень медленно ему удалось научить мышцы своего тела двигаться. Eventually, he was able to walk and he was able to get around. В результате он даже научился ходить, двигаться. And because of the problems he had, there was no hope of becoming a farmer, so he had to put up with second best, and he ended up going to medical school and becoming a doctor. Но поскольку, конечно, полностью восстановиться он не сумел, разговора о том, чтобы стать фермером, уже не было, и так и получилось, что он оказался в медицинском колледже и занялся профессией другой. But he carried on, but he was fascinated by now with the power of the mind and mental processes. Но к тому времени он уже был полностью поглощен идеей силы мозга и возможностями, которые это предоставляет. And out of that interest came his lifelong passion for. He became a consultant psychiatrist. И уже отсюда и начинается его увлечение психологией, и то, что он стал консультантом-психиатром. He and he developed his whole style of hypnotic work and so on. И в дальнейшем он разработал свою собственную технику гипнотической работы. One lovely quotation from Erickson.
about that time when he was paralyzed and he was unable to move around. Еще одна интересная цитата из Эриксона, где он вспоминает о том времени, когда он был полностью парализован. In his old age, he was talking to a group of his students. Уже в преклонном возрасте он разговаривал со своими студентами. He said, "You see, I had a great advantage that you never had." И он сказал: видите ли, у меня было потрясающее преимущество, которого никогда не было у вас. And that is that I had a very great deal of time to simply sit and observe people. Преимущество в том, что у меня было очень много времени, когда я мог просто сидеть и наблюдать за людьми. Which is a lovely reframe of his illness. Да, то есть это как бы полный, очень симпатичный рефрейминг его собственной болезни. Dave Elman had a father who was very interested in hypnosis, but as a stage hypnosis thing. Отец Дэйва Элмана очень интересовался гипнозом, но таким сценическим гипнозом скорее. He had a number of, his father had a number of friends who were actually stage hypnotists. У его отца было несколько приятелей, которые именно подобными публичными демонстрациями занимались. So Elman learnt about hypnosis by seeing the extraordinary power of the hypnotist doing these extraordinary things with people on the stage. Поэтому Элман и научился гипнозу, наблюдая за этими очень сильными и влиятельными людьми, которые делали все, что угодно с людьми на сцене. So he came into an interest in hypnosis from a very different direction. Поэтому его интерес к гипнозу пробудился совершенно иначе. For Erickson, it was a naturalistic phenomenon. It was something that happens within people quite naturally. Для Эриксона это было натуралистическое явление, нечто, что он понял происходит с людьми естественным образом. And it was something that he could learn to facilitate naturalistically in his clients. И то, что, как он понял, он может развить в своих клиентах для того, чтобы помогать им. With Elman, it was much more a power thing. It was what the hypnotist did to the person on the stage. Тогда как для Элмана гипноз был властью, возможностью делать что-то для людей, с которыми он работает. When Elman was still quite young, his father developed a terminal cancer. Когда Элман был еще достаточно молодым, у отца начался рак. He was desperately ill. He was in great pain. У него были страшные боли, он очень сильно болел. And such pain that the young David was not allowed to go in to visit his father in his room. Ему было так плохо, что молодому Элману даже не позволяли навещать отца в его комнате. And he was enormously impressed when one of these hypnotist friends came and visited his father. И на него произвело колоссальное впечатление, когда один из друзей гипнотизеров пришел к отцу, and hypnotized his father. Загипнотизировал его. And after that hypnosis for several days, his father was almost completely pain-free. И затем в течение почти нескольких дней у отца не появлялись боли. And Elman was able to go in and sit with his father and play with his father and talk with him. И мальчику уже можно было подходить к отцу, играть с ним и разговаривать. And so Elman studied these skills. Поэтому Элман начал изучать эти навыки. And he realized that if someone was hypnotized once and then hypnotized again a few days later and then hypnotized a few days later, they got better at being hypnotized. И он понял, что если человека загипнотизировать, а затем загипнотизировать еще и еще и еще, то человек уже гораздо легче впадает в это состояние. They became more skilled at going into trance, going more deeply into trance. Человек учится тому, чтобы впадать в транс, и начинает входить в это состояние гораздо глубже.
And so he thought, well, why wait a few days between doing it one time and the next? И поэтому он решил, а зачем ждать несколько дней, прежде чем провести повторный сеанс? Why not just do it all in the same session? А почему не сделать все это в течение одной встречи? Into trance, В транс, wake up, out, проснись, into trance, в wake транс, up, проснись, into trance, в транс, wake up. проснись. How are you doing? Well, See the pinking of his eyes? видите покраснение его глаз? Did you see his eyes begin to go out of focus? Вы видели, что глаза начинают расфокусироваться? Just as simply and as quickly as that. И вот так вот быстро. You see. And so Elman became very interested in how to speed up these processes. Поэтому Элман заинтересовался, каким образом можно этот процесс ускорить. And to become more effective and more efficient at it. И каким образом можно научиться это делать очень эффективно. And what he, and it's interesting that he that eventually he after being a hypnotist, after being a journalist, after being various different things. Ну и в течение своей жизни он работал со многими разными вещами. Он был и гипнотизером, и журналистом, и еще с чем-то. He eventually specialized in training doctors and dentists. Но в результате он начал специализироваться, тренируя врачей и зубных врачей, in hypnotic techniques. Обучая их гипнотическим техникам. And what he would say to his students was, обычно он своим студентам говорил следующее. If you spend 40 minutes doing a hypnotic induction, I want you to watch this watch. Если вы 40 минут проведете со своим пациентом, делая ему гипнотическое внушение, я хочу, чтобы вы смотрели на этот качающиеся часы, и ваши глаза становятся все более и более тяжелыми. And you are going to sleep. You are going to sleep. Будете спать. And as I count down from 10,000 to 1, считать от 10 тысяч вниз до единички. So your eyes will be getting even heavier. Ваши глаза будут наливаться свинцом. Now, you see, this spends an awful lot of time on the induction. И, конечно, and if you're a busy doctor, вы теряете очень много времени, проводя индукцию. It leaves very little time for doing the hypnotic work. И если вы врач, то у вас практически не остается времени на работу гипнотическую. So he said, if instead of spending 40 minutes inducing trance and having 5 minutes to work with it, если вместо того, чтобы 40 минут наводить транс, а потом 5 минут работать с ним, you spend 5 minutes on your trance induction and you spend 40 minutes on your hypnotic вы делаете work. наоборот, 5 минут вы вводите человека в транс и 40 минут с ним работаете. That makes a whole lot more sense. Да, ведь совершенно по-другому картина представлена. It's interesting that Erickson was a doctor, a consultant doctor. Интересно, что Эриксон был врачом и консультантом. And most of the training that he did was with lay therapists. И в основном свою работу он проводил с непрофессиональными терапевтами. Elman was not medically qualified. Тогда как Элман не имел формального медицинского образования. And only trained doctors and dentists. Тем не менее, он проводил работу исключительно с врачами и зубными врачами. He would not train lay therapists at all. Он никогда не тренировал, не обучал непрофессиональных терапевтов. So two very different men and two very different как видите, approaches into очень разные люди и совершенно разные подходы к гипнозу. Some people like Elman techniques very, very much. А некоторым техники Элмана очень нравятся. Other people find that as far as their personality is concerned, it's just
terrible. Для некоторых же они кажутся ужасными, потому что это их не устраивает лично. If you have been trained in very gentle, very permissive, Ericksonian approaches, Если вас обучали таким нежным, спокойным, очень недирективным и все разрешающим эриксоновским техникам, then I think an Elman approach can be quite shocking. то, конечно, демонстрация методов Элмана для вас может показаться шокирующей. It's directive, Это все директивно, it's authoritarian, такое властно, dominating. полностью доминируя над пациентом. So I'm warning you. Я сразу вас You предупреждаю, gentle people. вы все такие нежные люди. Prepare yourself. Как бы подготовьтесь. I would, however, invite you to approach it with very open minds. Тем не менее, я предлагаю вам рассмотреть это, насколько возможно, беспристрастно. In my quiver, do you know what a quiver is? Thing you keep arrows in. Arrows? Oh, yeah, Quiver. sure. In my quiver. Да, в моем колчане, I have many different arrows. он говорит, у меня есть очень много различных стрел. Some of them I use frequently, all the time. Некоторые я использую постоянно, Some I only use occasionally. а некоторые лишь время от времени. Or to use another metaphor, it's like a golfer who has many different clubs. Или in вы his знаете, вот играющие в гольф обычно ходят с большим таким набором клюшек. number sevens, number sixes, Да. number eights, И вот их называют по номерам: 6, 7, 8. woods and putters. Как у них там различная своя терминология, но каждый раз они все это очень четко подбирают. And some of these clubs he uses every time. И некоторые клюшки используются почти все время. There are some that he will only use in very special situations, when there is a ball buried in the sand in a bunker. А некоторые клюшки используются лишь в очень специальных, особенных случаях, когда у вас, например, вот этот мячик зарылся в песок. Or to get it out of deep grass or bushes. Или когда вам нужно его достать или выбить из высокой травы. I know I have one client who absolutely will not go into trance with any induction I use other than an Elman induction. Вот у меня, например, есть один клиент, который я уже прекрасно знаю, он не впадет в транс, если я буду использовать хоть что-нибудь, кроме Элмана. She is someone who wants an authoritarian approach, who wants to have total confidence in me. She says, Norman, I want you to do this to me. Человек, который как бы ждет от меня авторитарного подхода. Он хочет полностью быть уверенным во мне и говорит: Норван, пожалуйста, сделай это со мной. It is her belief system, and she has no confidence in herself. Это ее система верований и убеждений. Она не верит себе. And this accords with her belief system. И это соответствует ее системе убеждений. And it is very, very useful. И для for her. нее это очень полезно. These are the sort of inductions that if you find yourself on the site of a disaster or an accident, Это такие индукции, что если вы вдруг оказались в ситуации экстремальной, чрезвычайной, and you want to induce instant and very, very quick analgesia, и вам необходимо провести очень быструю, практически мгновенное обезболивание, in someone who's in shock, who's in extreme pain, если вы работаете с человеком в шоке, в боли, these are probably the sort of inductions that you would choose in a situation like that. возможно, что в такой ситуации именно эти индукции следует избирать. But I'd also put it to you that any hypnotic techniques can be mixed and matched with each other.
Тем не менее, я хочу сказать, что практически все гипнотические техники можно смешивать, перемешивать друг с другом. So there are times when I'm wanting to do some metaphor work or some Ericksonian work. И иногда я хочу и понимаю, что необходимо провести метафорическую, эриксоновскую работу. And someone is remaining at a very cognitive level. И человек-клиент у меня остается на очень познавательном, когнитивном уровне. With their critical, analytical mind very active. И его аналитический разум остается бодрствующим, постоянно активным. And in a situation like that, I may do an Elman induction to take them down a whole lot deeper. И в такой ситуации я могу применить одну из индукций Элмана для того, чтобы ввести человека существенно глубже. Because I can then work with their internal metaphors a whole lot better. Потому что тогда мне будет гораздо легче работать с их внутренними метафорами, By having done that. если я это проведу. Those of you who were here the other evening when I was working with Sasha. Вы вот слышали некоторые, как я работал с Сашей. It would be arguable that that would have been a better piece of work had I deliberately deepened the trance and deepened Sasha's state at the beginning before doing the metaphor work. Мы даже задались вопросом, а не стоило ли нам сильнее углубить трансовое состояние Саши до того, как мы начали разбирать его метафоры. So that he wasn't quite so cognitively present. С тем, чтобы он не был так настолько как бы не так сильно присутствовал в этой ситуации. While we were doing that work. В то время как мы анализировали его метафоры. So some of you may find that you like Elman style work and you start using it a great deal and work just in the Elman style. Поэтому для кого-то из вас стиль Эльмана может подойти, понравиться, и вы начнете его применять в своей работе. Others may put it right at the back of your quiver and say, okay, that's an arrow which I have there and I can use it occasionally. I've got it there for special situations. А некоторые сделают себе подобные стрелы и отложат их в свой колчан для дальнейшего использования в крайнем случае. It's up to you to decide how and to experiment with how comfortable you are working in this sort of way and how much use you want to make of this instrument. И вы уже сами должны решить, насколько это для вас удобная, нужная, полезная техника и насколько вам интересно или легко с ней работать. A good surgeon has a vast array of different instruments. Да, ведь у хорошего хирурга есть очень много различных инструментов. And he selects wisely to get just the right one for each particular purpose. И для каждой конкретной цели у него есть особенный инструмент. I really am mixing my metaphors now, aren't I? Я начал сам путаться в своих метафорах. Okay. Any questions at that point? У вас есть какие-нибудь вопросы к этому моменту? Nothing very... Yes, Edward? Is there a special test Для дифференциации, когда можно применить мягкий to гипноз, когда differentiate директивный? when it is better to use the gentle or directing approach? You have to use your clinical judgment. Нет, on вы должны здесь руководствоваться собственным опытом. If I had someone in the West, we have very militant feminists На Западе сейчас очень много воинствующих феминистов, who can have very strong anti-male feelings. у которых ярко выраженные, сильные как бы вот ощущения и эмоции против мужчин. I am not going to be controlled or dominated by any man. Я не потерплю, чтобы мной командовал или мной попирал какой-нибудь мужчина.
last time I was in America, I walked through a door. Недавно я был в Америке, и вот вхожу в дверь. Just ahead of a girl. Впереди какой-то девушки. And I stood back and I opened the door for her. И я так останавливаюсь, открываю ей дверь, позволяя ей пройти. And she turned at me and said, "Don't you patronize me." И она поворачивается ко мне и говорит: не смейте ко мне так относиться. I would not use an Elman induction on a woman like that. Да, вот с такой женщиной я бы не посмел использовать технику Элмана. But equally, a woman who has had a very bad experience of being dominated by a husband or a father, and has very awful experiences of being male-dominated. Но также есть и очень много, например, женщин, которые впитали в себя уже вот это отношение, доминантное отношение от отца, от мужа, и уже привыкли к этой ситуации, когда мужчина главенствующая фигура. I, as a male therapist, would be very careful of using too dominating or controlling techniques with someone like that. И я, как мужчина-терапевт, тоже буду очень осторожно использовать какие-то доминирующие, очень директивные техники в работе с таким человеком. Someone who had been subjected to severe police or KGB interrogation. Да, если, например, человек прошел через какие-то очень большие неприятности с полицией, если кого-то допрашивали в КГБ. And who had had very bad experiences of being of that sort. Вот какие-то очень плохие ощущения вот по поводу Could властей. find this sort of control just Да, для такого человека любое применение вот повышенного контроля и доминантности будет просто невыносимо. So, you know, I think you need to be very sensitive in terms of what is going То to есть вы просто должны feel right with this очень person, what's going to хорошо work. оценивать эту ситуацию и чувствительно, так гибко к этому относиться. I think that one can use self-hypnosis to create one's own environment. Мне кажется, вы можете использовать самогипноз для того, чтобы создать свою собственную атмосферу. In all sorts of different ways. Ну, вот очень по-разному. I have lived in very primitive countries, and on occasions I have been given absolutely disgusting food to eat. Мне приходилось жить в весьма примитивных условиях в некоторых странах, когда мне приносили, например, совершенно отвратительные блюда. Much worse than lemons. Куда как более неприятные, чем лимон. The blubber of large Pacific turtles. Да, вот какие-то большие невареные черепахи из Тихого океана. Is yellow and green and globular and translucent. Да, там вот типа, когда вам подают их легкие, и они вот такие вот какие-то мерцающие, желтые, синие, вот такие вот. And it has strands of what look like nylon going through it. Да, и вот там такие вот как бы нити, похожие на нейлоновые такие вот нити от чулок. And when you put this in your mouth, и когда вы начинаете это есть, if you think about it, it's almost impossible to swallow it. Если подумать об этом, проглотить это невозможно. By doing some sort of dissociation, однако, совершив некую диссоциацию, thinking of something totally different, подумав о чем-то совершенно другом, I have succeeded in eating it. Мне удавалось это есть. With my, I believe that
it is natural for mammals to want to give birth to baby, to their young, in dark, secluded, secure, safe places. Вот, например, можно считать, что для млекопитающих очень важно, чтобы они рожали в таких темных, скрытых, неоткрытых местах. And we put our women in theaters. Мы своих женщин как бы вот в палаты With brilliant кладем spotlights pointing at с them, яркими огнями, горящими вокруг. surrounded by a great crowd of strange people wearing strange clothes. Вокруг ходят какие-то люди странные, незнакомые, одетые необычным образом. All of which is likely to increase their epinephrine or adrenaline. И все это, естественно, может только усилить их ситуацию, возбуждение, усилить приток адреналина. Which is going to prevent dilation of the cervix and so on. А это только делает сложнее расширение матки. And if that woman can produce her own hypnotic environment, И если такая женщина сумеет создать себе собственную гипнотическую среду, so that she becomes unaware of those lights and the machines and the strange people, с тем, чтобы она могла отрешиться от этой вот странной ситуации, от света, машин, инструментов и людей. and if she can learn hypnotically to go into her own ideal environment, И если бы она могла себе создать свое собственное комфортное, идеальное состояние, and to be very safe and secure there, которое для нее было бы очень защищенным, then she will not have that increased epinephrine production. Тогда бы у нее не было вот прилива адреналина, And the whole birth process is likely и to go much more процесс родов прошел бы существенно легче. easy. Work in a very different sort of way, Здесь работа совершенно другая, much more active way, гораздо более активная, and establishing body contact с установлением телесного контакта, in a way that with Ericksonian work you don't usually do. обычно то, чего вы не делаете, работая с эриксоновскими техниками. If you have someone in a trance where there's no expectation of physical contact, to suddenly touch them, Если человек находится в трансе, не ожидая физического контакта, и вы вдруг прикоснетесь к нему, can be a quite shocking and intrusive thing. для человека это весьма шокирующее ощущение, как будто кто-то вторгается в него. And so if you're going to touch someone, and it's not been established that you're going to do that, it's a good idea to say, in a moment I will be taking you by the wrist. Поэтому, если такого физического контакта между вами не было установлено, а вы собираетесь это сделать, то So that they know you're going to do that. очень важно в таком случае сказать, что через некоторое время я возьму тебя за руку, с тем, чтобы человек уже ожидал этого. And it isn't a sudden shock out of coming from nowhere. С тем, чтобы это не было каким-то шоком, как будто вот ниоткуда вдруг появляется какое-то новое ощущение. If you're doing a regression to something that is very traumatic, Если вы проводите регрессию в очень травматическое переживание, then it is essential not to touch someone. тогда это просто обязательно не трогать человека. Don't hit me. Не бейте меня. And you suddenly touch that person and say, there, it's all right. И если вы вдруг прикоснетесь к человеку, да не бойся, ты ничего, спокойнее. And they lash out and hit you. Да, и они просто вот размахнутся и ударят вас. You've got just what you deserve. И получите вы, в общем, по заслугам. In Elman type work, it is quite normal to touch, to have physical contact. Тогда как в работе с методами Элмана вполне нормально и естественно прикасаться, устанавливать такой телесный контакт. Right, Ludmila, we're ready to go. Ну, Люда, вы готовы? Я уже начинаю сомневаться. I kind of start doubting. I have doubts as well. У меня тоже сомнения. That's why I'm putting it off as well. Я поэтому тоже это вот, видите, все откладываю, да, откладываю. Shall we go and have lunch instead? Может, пойдем пообедаем, позавтракаем?
Yes, we've decided to go and have lunch instead. Да, мы, пожалуй, пойдем отдохнем. Okay, that's my ring there. Вот это мое кольцо. What I'd like you to do is just to fix your eyes on Я that. хочу, чтобы вы сосредоточили взгляд на этом кольце. In a moment, I'm going to bring my hand down past И я your eyes, через down некоторое past your nose, past your chin. момент рука пойдет вниз, пожалуйста, мимо ваших глаз, мимо носа, мимо подбородка. And then as I bring my hand down, I want you just to watch it, to follow it. Notice how your eyes get heavier and heavier, and just let them close as they go right down like that. That's right. Let them close completely. That's fine. Allow the muscles of your eyes to relax. Позвольте своим мышцам глаз расслабиться. Allow them to relax as completely as possible. Позвольте им расслабиться совершенно. And then in a moment, I'm going И через to некоторое время ask you to open your я eyes попрошу вас открыть again. свои глаза снова. And as I do that, И you'll по possibly мере find it a bit more этого, difficult to open возможно, your eyes. вам будет немножко сложно открыть глаза. I'll then count to 3 and flick my После fingers. этого я досчитаю до 3 и щелкну пальцами. And as I do that, you can allow your eyes to drop И при этом вы again. позволите глазам снова And they'll be свалиться relaxing 5 и times more закрыться. deeply И than they после are now. этого вы расслабитесь в 5 раз больше, чем сейчас. Okay, so just trying to open А your вот eyes сейчас again. попытайтесь снова открыть свои глаза. That's right, just try to open them. Попытайтесь открывать их. That's great. Хорошо. Just trying to open them. Открывайте, постарайтесь открыть That's их. it, that's Вот great. так, хорошо. And then А 1, теперь раз, 2, два, 3. три. And relaxing 5 times Вы more deeply than расслабляетесь they в were 5 раз relaxed. более сильно, чем в прежде. That's wonderful. Очень хорошо. I'm just going to place my Я сейчас finger on your forehead, положу свой палец вам на лоб. and as I place my finger И теперь, когда я кладу палец сюда на лоб, it's helping you to seal your eyes up completely. вы можете полностью отключиться от своих глаз. You can feel that complete heaviness in Вы your eyes. можете полностью почувствовать тяжесть в глазах. And when you reach that point where you know И теперь, когда вы достигли этого момента, когда вы you знаете, can succeed in failing to open your eyes, что вам не удастся открыть свои глаза, then just try to open your eyes once again. теперь попытайтесь открыть глаза еще раз. That's right. And just prove to yourself, Докажите себе. that's wonderful. Отлично. And just let them relax completely. Пускай теперь они расслабятся полностью. That's beautiful. Очень хорошо. In a moment now, I'm just going to have a word with the rest of the group. Just allow yourself to enjoy that state. Попытайтесь расслабиться и получить удовольствие от этого состояния, пока я поговорю с группой. Okay, what we have done so far is to achieve a catalepsy of the eyes. Пока что мы достигли с вами каталепсии глаз. Now, to achieve a catalepsy is already a very deep state of trance. Достижение каталепсии является свидетельством уже очень глубокого транса. That's a very good state of trance. И это очень хороший And you can see how very уровень quickly транса. we've achieved that. И вы видели, как быстро мы дошли до этого состояния. I only got Ludmila to open her eyes and reclose them once. Я попросил Людмилу открыть глаза и снова их закрыть всего лишь единожды. Because you could see that she already that time had great difficulty in opening her eyes. Потому что вы видели, что у нее уже есть сложность с открыванием глаз. She had almost a total catalepsy У нее already. уже почти что присутствовала полная каталепсия. When her eyes opened, you could look at the other hypnotic phenomena there. You could see her eyes out of focus. И You could see когда the глаза pinking ее of her eyes. открылись, вы могли видеть другие гипнотические явления, расфокусировка You взгляда, could see the некое eye flutter покраснение of the глаз. eyelids. И потом такое вот очень вибрация век. So using all that feedback that I was getting, Используя все эти ключи, it told me that I already had a sufficient level of trance я for понял, it to be worthwhile to go достиг for a достаточного catalepsy. уровня at that транса point. для того, чтобы идти дальше в глубокую каталепсию. If her eyes had just opened effortlessly, Если бы глаза completely открылись у in нее focus, без проблем, и если бы они были достаточно сфокусированы, I would have probably repeated that я, возможно, 3 or 4 повторил бы times, то же самое 3-4 раза. maybe 5 or 6 Может times быть, 5 или 6 раз. before I went for the До catalepsy. того, как я попробовал бы дойти до каталепсии. Okay.
In a moment, I shall count to 3. Через некоторое время я начну считать до 3. I'll flick my fingers once again. И снова щелкну пальцами. And you'll find that your eyes are opening once again. И вы увидите, что глаза у вас снова откроются. And you're returning right back И вы вернетесь to an ordinary, normal state в обычное нормальное состояние сразу. 1, 2, Раз, 3. два, 3. That's it. That's great. Thank you. Спасибо. Could we work together again? Мы могли бы через In a few некоторое minutes when we do the время next stage. поработать еще раз с вами вот на другой It wasn't nearly as стадии. bad as I thought it was going Да, to be. ведь было не так уж плохо, как я вот предполагал. I hope it wasn't as bad as you thought it was going Я to надеюсь, что и ваши ожидания не оправдались. It's wonderful. be. Wonderful. Thank you very much. Okay, I want to take this just step by step, so that you develop the skills of doing Теперь it step by давайте step. пройдем еще раз шаг за шагом, посмотрев, каким образом эта методика складывается. Let's think of some of the difficulties that you may have. Давайте подумаем о сложностях, которые у вас могут появиться. I have a really difficult Вот, например, client like Sergey. у меня Сергей очень тяжелый клиент. And his eyes just won't close. Okay. И глаза его... I want you to deliberately keep your eyes open, Sergey. Sasha, Sasha. Wow. All я, these Sashas and Sergey. я хочу, чтобы глаза его оставались открытыми. I told you he was difficult. Ну, я же сказал, вот, Hasn't even got the right name. вот такой вот постоянно тяжелый клиент. Даже зовут его не так. If you try hard, you'll get the right name. Если вы очень постараетесь, то, может быть, вас все-таки назовут нормально. Okay, Sasha. I want you to be deliberately difficult now and keep your eyes open. Я хочу, чтобы вы продолжали быть трудным клиентом и намеренно держали глаза открытыми. Fixing your eyes on that. Пожалуйста, сконцентрируйте взгляд на кольце. And as I bring it down И past your теперь nose, я past буду your chin, just watching it, проводить just мимо allowing your носа. eyes to close and to close Позвольте completely. глазам закрыться. He can't resist it. Он не сопротивлялся. Let's imagine his eyes don't close. Давайте представим себе, что глаза его не закрылись. And this time, as I repeat that, И- you'll find your eyes becoming even heavier and heavier. И теперь, and just когда я closing. повторяю это, глаза ваши становятся все более Please. тяжелыми и полностью закрываются. That's right. Вот так. And just let them close. Пускай они закроются. And keeping them closed. И я оставляю их закрытыми. That's right. Okay. So, you see, I'm actually going a bit further by actually touching those То eyes. есть я даже захожу несколько дальше. Я To фактически make it- прикасаюсь to к make его it- to глазам make it even more difficult for him to- для того, чтобы сделать эту работу для него более тяжелой. Он не может открыть глаза. If you have someone whose eyes go on opening quite easily, Если у человека глаза, тем не менее, очень легко открываются, okay, close your eyes. закройте, пожалуйста, Саша, глаза. I'll say, and imagining Я скажу, и представив weights of cotton wool как будто шарики из ваты resting on your eyes, more and more heavily. все больше и больше начинают давить вам на глаза. Or you can imagine lead weights Или же вы hanging from можете your представить себе, что к векам у вас привязаны свинцовые такие таблеточки. Или, да, это уже тяжело. eyelids. Or you can imagine some other weights, Natasha, if Или that же- upsets you too much. Или если это очень сильно вас расстраивает, такой образ, то вы можете придумать себе что-нибудь другое. You can imagine super glue sticking your eyelids Или together. вы, может быть, представите, что суперклей, намазанный на ваши глаза, не позволяет им открыться. And when you get to that point where you can succeed in failing to open your eyes, И когда вы дойдете до этого состояния, когда вам удастся не открыть глаза. and there's a confusion there, you see. И здесь, видите, вот есть такая конфузионная, смущающая техника.
you're defining the failure to open eyes as a success. Вы формулируете неудачу открыть глаза как удачу. And only then И только тогда you can try. вы можете постараться. And remember we talked about Да? that word И try. помните, я вам the other day. специально говорил, комментировал There is an это слово implication of failure. постараться, потому что в нем есть как бы элемент неудачи. You can try to open your Вы eyes можете постараться открыть свои глаза and prove to yourself и доказать себе, that you can succeed in failing to open your eyes. вы можете, вам может не удастся открыть свои глаза. And usually the eyes will not open. И, как правило, глаза не откроются. If the eyes do open again then, Если же глаза все-таки откроются, Elman would be really authoritarian. Элман перешел бы к очень такому властному Why did you приему. open your eyes? Зачем вы открыли глаза? I told you not to open your Я же eyes сказал until не you could открывать succeed глаза, in failing to open them. пока вам не удастся доказать себе, что вы не можете этого сделать. What the hell are you doing opening them now? Какого черта вы открываете их сейчас? Don't open them until you can succeed in failing to open them. Не открывайте их, пока вы не сумеете доказать себе, что вы их не можете открыть. Look at me, for God's sake. Посмотрите на меня. Watch this. You know? Посмотрите. Right, now. I can do it as quickly as that. Я, видите, могу как это быстро сделать. What's wrong with you? А с вами-то что? Why can't you do it? Почему вы не можете этого сделать? You've even got the wrong name. И зовут вас не так. Thank you, Sasha. Спасибо, Саша. So, okay, so what I'm doing there, you don't need to be quite as rude as that. Да, ну, конечно, не стоит вот, на самом деле грубить, But you certainly can put the pressure on your client. но, тем не менее, вы понимаете, что вы можете давить на клиента. So what I was doing there was modeling how I can produce a В catalepsy данном as случае я quickly as that. промоделировал And get to that каталепсию, и вот достигаемую буквально мгновенно. And you see, it is a hypnotic illusion. И действительно создается гипнотическая иллюзия. But it's a question of your client being able to make that step over into that illusion. Вопрос в том, чтобы ваш клиент сумел вступить в эту гипнотическую иллюзию. If you get a really uncooperative client, Если же уже клиент ваш совершенно отказывается с вами работать, like Misha here, вот Миша, например, and I want you just to watch those two fingers. я хочу, And чтобы ты notice how смотрел your на эти eyes два close. глаза. И обрати As those внимание, fingers как come closer глаза and твои closer закрываются по мере and того, closer. как... That's right. Вот так. It works every time. Обязательно сработает. Once I had one eyeball on one of the fingers, but not on the other. Один раз я даже прикоснулся вот к глазу, открытому глазу клиента одним пальцем. Прости. Не было таких клиентов, чтобы спрашивали по типу таких вопросов. А вы вообще доктор сам здоровый? Did ever you come across such clients who would, in case you start working like that, would ask you, well, are you all right, doctor? Are you healthy? Are you normal? No, I've never had that. Нет. Not yet. Пока еще не приходилось с такими сталкиваться. All my clients know that I'm not all right and I'm not Все healthy. мои клиенты знают, что я не здоров, что я не в порядке. They accept that. Поэтому здесь все в порядке. What if your client consciously resisting? Well, if he takes a decision to resist. I would go and do this test. Ну, я проведу вот этот тест сначала. Right, now look, you know, you've come to... It very rarely happens. На самом деле это происходит очень редко.
because your client has come because they want Потому что клиент к вам уже пришел, потому что ему нужна помощь. faith and belief in you. И он уже вам доверяет. You know, we're looking for problems here that hardly ever happen. Скорее я здесь говорю о проблемах, которые практически никогда не случаются. If I was getting a problem like that, Если же у меня появляется такая проблема, I would come out to a conscious level я перейду обратно на сознательный уровень and I would say, what is the problem? и скажу, а в чем проблема? I have a terror of the darkness and I have a terror of closing my eyes. Да, я боюсь темноты, я боюсь закрывать глаза. Okay. Хорошо? In which case you now recognize this is a problem for this person. Теперь вы знаете, что у этого человека вот такая проблема, So you then use that. и затем вы уже начинаете с ней How would работать. you use that? А как это можно использовать? How would you use that? Как? Использовать то, что человек боится закрыть глаза. Сделать вставленное внушение. Maybe to make an embedded command. No. Нет. Use it the other way around. Нет, можно использовать это This is really important по-иному. for you, that you do not close your eyes. Для вас очень важно не закрывать глаза. And I'm having this my ring here. И вот I у want меня you это to fix your кольцо. eyes Я хочу, on чтобы вы that сосредоточили свой взгляд на этом кольце. and notice how your eyes very, И very обратите comfortable. внимание, как глазам удобно, как они зафиксировались в этом удобном состоянии. And as I lift that И up по мере and того, up, как я поднимаю это кольцо вверх и вверх, и ваши глаза остаются открытыми, and they're becoming very, very comfortably и settled им in that очень-очень position. удобно в этом состоянии. As I touch you on the forehead. Теперь я касаюсь вам лба. And when you reach that point where you know that you can succeed in failing to close your eyes, И теперь, когда вы знаете, что вам может не удастся закрыть свои глаза, я хочу, чтобы вы попытались и закрыли их. okay, go in the opposite direction. Пожалуйста, идите в обратную сторону. Pull the bull calf and Тяните, в общем, этого теленка за хвост. okay. But you can use it in some way. In a case like that, I would tend to be permissive. В таком случае я бы больше стал мягким и разрешительным. I do have this terrible Есть у tendency меня to такая get жуткая back into being тенденция того, что я вот соскальзываю вот в такую вот доброту. And I would say, and it will only be at that point И я бы сказал, что только в тот момент, where you feel the comfort and the security, когда and the вы safety почувствуете удобство, безопасность, to let your eyes close, в котором вы позволите своим глазам закрыться, that you will find your eyes closing all by themselves, вот тогда-то они и закроются сами по себе. and that will be all right. И для вас это будет приятно. So you see, I would actually use it in some way. Да, каким-то образом я бы вот так использовал это. If you haven't got a ring on your hand, Если у вас нет кольца на руке, quite a good thing is just to make a mark on your. Вы можете просто on your, как бы palm. ногтем отметить вот, какое-нибудь место у себя на ладони. So I'm making a mark on the palm of my hand. Да, и я вот сейчас делаю такую вот отметину у себя на ладони, I want you just to fixate и я your хочу, attention чтобы вы сфокусировали свой взгляд on that point. на вот этой вот точке. In a moment I'm going to bring that И hand через down. некоторое мгновение я начну сводить руку вниз, мимо носа, мимо подбородка. И по мере того, как я свожу эту руку вниз, смотрите, как ваши глаза становятся тяжелее и тяжелее. И по мере того, как они смотрят за этой штукой, они закрываются. That's right. Just let that happen. Пускай это произойдет. That's wonderful. Замечательно. And in a moment, И через мгновение, now you can say, I will be counting to 3 and flicking my finger. конечно, and вы your eyes можете will be сказать, opening. что я сейчас начну отсчитывать до 3, а затем щелкну пальцами, и ваши глаза откроются. Or with Ludmila, I just simply said, in a moment I'll be asking you to open your eyes. Или в случае Людмилы я сказал, что через некоторое мгновение я попрошу